एवं तृतीय पाद भूमि जाचना करिबा भितरे बलि राजा नमस्कार करी भगवान कर पदार बिंदरे मथा नत करी कहिला महाप्रभु दुईटी पाद आपणकर दुई पाद भूमि दान देली आपणकर तृतीय पाद देखैले मु तृतीय पाद भूमि देली। बलि राजांकर एक कथा श्रवण करी एमंत शुणी चक्रधर नाभिरु काढ़िले पयर देखी पातिला बलि शिर पाताले चापिले ठाकुर। बलि राजा भगवान कर तृतीय पाद को दर्शन कला नाभि कमल भगवान कर से पाद बाहरी थिला से पाद तले तार मस्थानत करी भगवान को निकट रे शरण पशिला समर्पण भाव रे आत्म समर्पण भाव रे नवधावक्तिर सर्वश्रेष्ठ परिचायक बलि राजा भगवान का पदार बिंदरे आत्म समर्पण कले एवं भगवान ताहांकु सुतलपुर रे राजा करे देले एवं पर पर्याय रे इंद्रपद जाति देइछंती बलि महाराजांकु एवं समस्त दान आनी इंद्र को तांकर राज्य फेरैछंती। ए होची वामन भगवान कर संक्षिप्त इतिवृत्ति। वर्तमान आपण आमे माने आसंतु सुनिमा आम सहित अछंती डॉक्टर आरती कर डॉक्टर आरती करंतु को अनुरोध करिबा से हमको 5 मिनिट वामन भगवान कर अवतार संपर्क रे हमको सूचना देबे 5 मिनिट समय आम तांको दबा। हरि बोल डॉक्टर आरती कर। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुदेव। उपस्थित समस्त को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम। वासुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। आपण तो सब कहले आज होछि वामन जन्म पवित्र भाद्र द्वादशी रे मध्याह्न रे आओ पिता कश्यप और अदिति ठारू जन्म नेले वामन भगवान। कारण जेते बेले देवता माने भय रे एने तेने लुचिबा को लागिले सेते बेले मां अदिति पिला मानंकु न पाई व्यतिव्यस्त होई पड़िले। आ सेई समय रे ही कश्यप मुनि उपदेश देथिले मां अदिति को तुमे एक व्रत आचरण कर जहा फल रे आसीबे प्रभु एवं से ही समस्यार समाधान करिवे। तेणु कश्यप ऋषि मत अनुଯାयी अदिति करथिले पयोव्रत एवं सेई पयोव्रतर फल स्वरूप प्रभु वामन भगवान आविर्भूत हेले आसिले बाय धरणी पृष्ठ रे तांकर धरावतरण हेला भाद्र द्वादशी मध्याह्न रे। आउ एई समय रे जे गुरु शुक्राचार्य परामर्श अनुसार बलि राजा यज्ञ आयोजन करिसंती जहा द्वारा कि से त्रिपुर विजयी हेबे। तेणु प्रभु जन्म नेले तो आस्ते आस्ते बा तांकर व्रतोपनयन मध्य समाप्त हो जाइछि। सबु देवगण तांको विविध बा जिनस रे सजेइछंती एवं प्रभु चलिले यज्ञ स्थल को। खर्ब शरीर मन मोहे कटीरे कृष्णा जी न सोहे हाथ रे कमंडलु घेने आरंभ कले वेद ध्वनि। तेणु वेद ध्वनि करी प्रभु जेतेबेले जाउछंती तेणु केते जे लोक आसीछंती एई बलि राजांक यज्ञ स्थली को। कारण बलि दान दबारे एते प्रसिद्धि अर्जन करिछंती ता भितरे छोटिया बालक को देखी समस्ते भावुछंती केते निर्दय पिता माता एते छोटिया पिलाटी को पठेई देइछंती। तेणु समस्ते भावुछंती टिके आगो को गले अंतत से पिलाटी को मु टिके कोळेई नियंती किंतु के काहारी भाग्य रे सेई सौभाग्य आसी पारुने। दूररु जे भक्त से प्रकृत चिन्ह पारंती भगवान को। तेणु बलि भावुछंती ए छोटिया बालक ये कौन मागिब। तेणु आकु तो केबे मागी आसीबनी जहा मागिब ताहा तो देबी जहा न मागिब ताकु मध्य
ଖୁବ ଗୁଡାଏ ଦେବି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ସମସ୍ତେ ସେପରି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କିଛି ଦାନ ନବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସଚେତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଳିକୁ ଯେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ, ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ଏ କିଛି ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଯୋଉ ଦାନ ନେବେ ତୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ବଳି ସେଠି ନିଜକୁ କୃତକୃତ୍ୟ ମନେ କରିଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଦାତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, କେହି ଗ୍ରହିତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସରରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛି ଯେ କଣ ତୁମର ଦରକାର। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋ ପାଦରେ 3 ପାଦ ଭୂମି, ଏଇ 3 ପାଦ ଭୂମି ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ବଳି ରାଜା, ଯେ କହିଛନ୍ତି ବଳି ଏପରି ଦାନୀ ତା ଦ୍ୱାରକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଅଭାବ ତା ପାଖ ମାଡେ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ଏତିକି ମାଗୁଛ, ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କଣ ଅଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ ଖୁସି, ତୁମେ ମତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପି ଗଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଯୋଉଥିରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ ସେଇ ପାଦକୁ କିପରି ବ୍ରହ୍ମା ଧୋଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ତଥାପି ସେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏବେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋର ତୃତୀୟ ପାଦର ଭୂମିକା ହିଁ, ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିବି ସେ ତୃତୀୟ ପାଦ? ବଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ 3ଟି ପାଦ ଥାଏ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାର କରୁଛି। ବଳି ତଥାପି ହସି ହସି କହୁଛି ହଉ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ 3 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ତୃତୀୟ ପାଦ ଥିଲେ ତୋର ମସ୍ତକେ ଥାପ ହେ ମୋହର। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆଉ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଗା ଦେଖୁନି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ତୃତୀୟ ପାଦ ଅଛି, ତେବେ ମୋରି ମସ୍ତକରେ ସେ ପାଦ ସ୍ଥାନ ପାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବଳିରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ଆଉ ବଳିକୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚାପି ଦେଲେ, ଚାପିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୁତଳପୁରର ରାଜା କରିଦେଲେ। ଆଉ ବଳି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ସେଠି ଏକା ରହିବି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଏକା ଛାଡିବି ନାହିଁ, ତୁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଯାଇ ନିଜେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ଗଲେ କୁଆଡେ? ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳିରାଜାଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବଳିରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉପହାର ସଦୃଶ ବଳିରାଜା ମାଗୁଛନ୍ତି ମା ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ଏଇ ଅବସରରେ ମା ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତୋର ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତ କରିଦେ। ସେଇଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏଇ ହଉଛି ବଳି ବାମନ କଥା, ଏବଂ ଏଇ ବାମନ ଅବତାରରେ ଆସି ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏହା ହିଁ ବଳି ବାମନ ରହସ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଆରତୀ ପରମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାମନ ଅବତାରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ କଥା 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅକିଞ୍ଚନର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାମନଙ୍କର ଧରାବତରଣ, ଭଗବାନ ତ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତିନି, ସେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟ ପ୍ରଗଟ କୃପାଲା ଦୀନ ଦୟାଲା କୌଶଲ୍ୟା ହିତକାରୀ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମା ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ଯଦି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଏମ୍ବୋଡିମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଅବତାର ବା ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କି ମୀନ ଅବତାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର ରୂପ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଧାରୀ ଏଇଠି ବାମନ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି, ଖରବକାୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡି ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଅତି ଦାନ ବଳିରେ ବଦ୍ଧ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗ୍ରହୀତମ, ଯାହା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଭାଷାରେ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ ଆମେ, ଯେ ବଳି ଦାନ ତ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତି ହେଇଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବେଶୀରୁ ବିଷ, ଏହାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ ଏବଂ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ତାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଉଠେ, ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଜୟ ମଧୁସୂଦନ ଜୟ ଜୟ ମଧୁସୂଦନ, କେଶବ କଂସାରୀ ହରି ବଳି ଦ୍ୱାରେ ବାମନ, କେଶବ କଂସାରୀ ହରି ବଳି ଦ୍ୱାରେ ବାମନ, ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଜୟ ମଧୁସୂଦନ ଜୟ ଜୟ ମଧୁସୂଦନ। ପ୍ରଭୁ ବାମନ ଅବତାର ହେଇକି ତାଙ୍କର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଖରବକାୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବଳିର ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ରତ୍ନମାଳା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇଛି, ଯିଏ ପୁତନା ହେଇକି ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଭାଗବତରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଭକ୍ତର ମଦ ଭଗତାନଂ ବିନୋଦର୍ଥଂ କରୋମି ବିବିଧ କ୍ରିୟା, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଭକ୍ତର ରୂପକୁ ସାକାର, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧରା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ବାମନ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ୟା ପରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ସ୍ୱଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଅର୍ପଣ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ତିନୋଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ସମୃଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ବାମନ ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବେ ଅଭିହିତ ଗଜପତିଙ୍କର ସୁନିଆ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ଶାଲର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ଦିବସ। ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହନ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିବସ ଆଜି। ତେବେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବହିତ କରିବି। ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଶେଷ ଆଡୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଭଗବାନ, ମୁଁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ରାଧିକାର। ନିଜେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଶୟନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସେବକ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିବସ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ। ଏହି ସୁନିଆ ସହିତ ଆଜି ଉତ୍କଳୀୟ ଶାଲ ବା ସନର ପ୍ରଚଳନ ଦିବସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହିତ କରିବି। ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳିଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ 498 ମସିହାରେ, ତାପରେ ପରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା, ରାଜା ମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ସେଇ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯାହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ 578 589 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନର ନାଭ ହେଲେ ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏଇ ଦାନର ନାଭଙ୍କ ଯୋଉ 589 ପରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 592 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏଇ ଉତ୍କଳୀୟ ଶାଲ ବା ସନର ହୋଇଛି ପ୍ରଚଳନ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି 1431 ସନ ବା ସାଲ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ 1432 ସାଲ ଆଜି ଠାରୁ ପ୍ରଚଳନ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜତ୍ୱର ବର୍ଷକୁ ଅଙ୍କ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରୀନଗରରେ ହଉଛି ଅନୁସୃତ ଏବଂ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର 66 ଅଙ୍କର ଘଟିବ ପରିସମାପ୍ତି ଏବଂ 68 ଅଙ୍କର ହେବ ଅୟମାରମ୍ଭ ଏବଂ ସୁନିଆ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ସୁନିଆ ବିଧିରେ ଉପବେଶନ କରିବେ, ରାଜଗୁରୁ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସହିତ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପାର୍ଷଦ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଉପହାର ବା ଭେଟି ମାନ ବା ସୁନିଆ ଭେଟି ଭାବରେ ଗଜପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀନଗରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ। ଯେତେବେଳେ ସେବକର ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍ସବ ଭଗବାନ ସିଂହର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଉଛି ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବା ଯାହା ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ଭାବେ ଜୟଦେବ ଗୀତ କବିତା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଧରାଧାମରେ ବଳିକୁ ଛଳିବା ପାଇଁ, ବଳିକୁ ନିଧନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ, ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତ ମୋର, ମୁଁ ତୁମ ବଂଶରେ କାହାକୁ କେବେ ହେଲେ ନିଧନ କରିବି ନାହିଁ, ବଚନକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଜି ବଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛଳିବା ପାଇଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକଟ। ଆଜିର ଦିବସ ହଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀକୁ ଆମେ କହୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଉଛି ବିଜୟା ଦ୍ୱାଦଶୀ। এই দ্বাদশীକୁ ବିଜୟା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଜୟା ଦ୍ୱାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଜୟା ଦ୍ୱାଦଶୀ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଜୟା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳିକୁ ଛଳିବା ପାଇଁ ଅଦିତିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କଶ୍ୟପ ମହାମୁନି ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନା ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆପଣ ଅଦିତି କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେବୀ ତୁମେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ର ମୋର ଆଜି ବନବାସୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ, ଦେବତା ମାନେ ଆଜି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପନୋଦନ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଠି କଶ୍ୟପ ଭଗବାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦିତିକି ପୁଂସବନ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଉପଦେଶ, ଆଜି ଅଦିତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୟବ୍ରତ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଏହି ପୟବ୍ରତ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଅଦିତି ଏବଂ 12 ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପରେ ପରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବାମନ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ବଳି ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବଳିକି ଛଳିବା ପାଇଁ ବା ବଳିକୁ ତାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ବଳି ଆଜି ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଏଇଠି ଉପେକ୍ଷା କରିଛି ବଳି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବି, ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣ ମା କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବସାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯୋଉ ସେଇ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ଭିକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ। ଶେଷରେ ନିଜର ମଥାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଖରେ ଏବଂ ଅତଳ ବିତଳ ସୁତଳ ତୃତୀୟ ପୁରରେ ସିଏ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ଅଧିପତି ଏବଂ ଭଗବାନ ତାହା ପାଖରେ ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାମନ ଜନ୍ମଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଯୋଉ ଆଜି ଦିବସ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଳି 3 ପାଦ ଭୂମି ଦାନ ଦେଇ ମାଗିନଥିଲା କିଛି, ଭଗବାନ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ହେ ବଳି ମୁଁ ତୋ ଦ୍ୱାରରେ ହେବି ଦ୍ୱାରପାଳ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବିବେକଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ 3ଟି ପାଦ ଦାନ ଦେଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ଦେଇପାରନ୍ତା, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତେ। ସେ 3 ପାଦ ଦାନ କଣ ନା ତନ ମନ ଧନ। ତନ ଅର୍ଥ ତନୁରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆମର ଦେହାଭିମାନ କର୍ତ୍ତୃତାଭିମାନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ। ଏବଂ ତନ ପରେ ମନ ଯଦି ଦେବା, ମନରେ ଅହଙ୍କାର ବଶୀଭୂତ ହବ ନାହିଁ, ମନରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଲେ ମନ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଅହଙ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଲେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ। ତନ ମନ ପରେ ଧନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି ନ୍ୟାୟରେ ଧନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଯୋଉ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ରହିଛି এই ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଯୋଉ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ এই ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ এই ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇଲେ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ।